छोटू पानी लाना जरा। तो चला प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका ये है? अगर फेल की, अगर सवाल आ जाए कि ما كم نوعا للفعل بحسب التجرد والزيادة من ناحية التجرد والزيادة، یعنی فعل جو ہے مجرد اور مزید ہونے کے حساب سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ فوراً بتائیں گے 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ اور مجرد، فعل مجرد کس کو بولتے ہیں؟ فعل مجرد بولتے ہیں کہ جس کے تمام حروف اصلی ہوں اور اس سے کوئی بھی حرف بغیر کسی علت کے گردان میں تصارف الکلمہ میں نہ گرے۔ جیسے کہ فعل مجرد کیا ہے؟ ضربا، ٹھیک ہے، ضربا، نصارا، یہ ہو گیا فعل مجرد۔ اور ایک ہوتا ہے مزید فی، تو مزید فی کس کو بولتے ہیں؟ مزید فی بولتے ہیں کہ اس فعل کو جس کے حروف اصلی میں، یعنی اس کے جو مین حروف اصلی ہیں اس میں 1 یا 2 یا 3 حرف ایڈ کر دیے جائیں، زیادہ بڑھا دیے جائیں، اس کو بولتے ہیں حروف مزید فی۔ جیسے فار ایگزامپل انتصارا، تو یہ فعل مزید فی ہے۔ اوکے، ہاں اگر یہ بات کریں کہ مجرد جو ہے، مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مجرد کی 2 قسمیں ہیں، مجرد ثلاثی، مجرد رباعی، ٹھیک ہے، مجرد ثلاثی، مجرد رباعی۔ اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، وہ آپ کو پتا ہے، ضربا، نصرا، فتح، سمیع، کروما، حسبہ، یہ 6 ابواب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر یہ سوال آ جائے کہ کم نوعاً للثلاثی المزید فی، ویسے یہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں بس، کم نوعاً للثلاثی مزید فی یعنی کہ وہ فعل مزید فی جس میں جو کہ اصل جو ہے نا 3 حرف اصلی ہوں، اس 3 حرف میں کچھ ایڈ کر دیا جائے تو اس کو بولتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ ہے جس میں کہ 1 حرف زیادہ ہو، دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں 2 حرف زیادہ ہوں، تیسری قسم وہ ہے جس میں 3 حرف زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مین چیز دیکھیے، مین چیز یہ کہ ثلاثی مزید فی کی وہ قسم ہے جس میں 1 حرف زیادہ ہو، اس کے 3 اوزان آتے ہیں۔ اس کے کتنے اوزان آتے ہیں؟ 3 اوزان آتے ہیں۔ ایک آتا ہے افعلا، جیسے کیا ہے، آتا، اکرما، فور ایگزامپل اکرما، کاف را میم ہے، ایک حرف بڑھا دیا گیا اکرما۔ اور دوسرا وزن ہے فعلا، جیسے کہ قاتلا، قاف تا لام اصلی 3 حرف ہیں، اس میں الف بڑھا دیا گیا قاتلا۔ اور تیسرا وزن ہے فعلا، جیسے کہ فرحا، فارحا ہے تو یہاں تشدید دے کے ایک اور را بڑھا دیا گیا۔ تو کلیئر ہوا؟ یہ بتائیے، یعنی ثلاثی مزید فی کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایک وہ جس میں 1 حرف زیادہ ہو تو اس کے 3 وزن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں 2 حرف زیادہ ہوں تو اس کے 5 وزن ہیں، ٹھیک، تو اس کے 5 وزن ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، انفعلا، جیسے انکسرا، تو اس میں 2 حرف کون کون سے بڑے ہیں بتائیے انکسرا میں؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور دوسرا وزن ہے ہاں افتعلا، جیسے استماع۔ اور تیسرا وزن ہے افعل، جیسے کہ احمرا۔ چوتھا ہے تفعل، جیسے کہ تعلم۔ پانچواں ہے تفعل، جیسے تباعد۔ اور جس میں اور ثلاثی مزید فی کی تیسری قسم وہ ہے جس میں 3 حرف زیادہ ہوں تو اس کے 4 اوزان ہیں۔ ایک ہے استفعل، جیسے استخرجا، دوسرا ہے افعال، جیسے کہ اغدادنا، اور تیسرا ہے افعال، جیسے کہ احمار، چوتھا ہے افعول، جیسے اجلوتا۔ چلیے کوئی بات نہیں، یہ اتنا وہ نہیں ہے، بس ذہن میں ایک یاد رکھیے۔ فعل مضارع آپ سمجھتے ہیں؟ فعل مضارع کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، فعل مضارع، ہاں وہ نہیں آیا، اس کو چھوڑ دیے ہیں، اسکپ کر دیے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے تو اس وجہ سے۔
ये देखें, फेल मुजारे किसको बोलते हैं कि जिसके पहले हर्फ में कोई हर्फ मुजारा हो, ठीक है, हरफुल मुजारा में। जी। अब यह फेल मुजारा कैसे बनाया जाता है और इसमें फाइल क्या होता है, इसमें फाइल क्या होता है वो आपको पता है? जैसे कि ज़ारिबुन, नासिहुन, ये इसमें फाइल है, इस्मुल फाइल है। तो इस्मुल फाइल जो है सुलासी मुजर्रद से किस वजन पे बनता है? फाइल के वजन पे। इस्मुल फाइल जो है रुबाई मुजर्रद से किस वजन पे बनता है, ये बताइए। नहीं, सुलासी मजीद फी से, इस्मुल फाइल मजीद फी से किस वजन पे बनता है? देखिए, नहीं, इस्मुल फाइल सुलासी मुजर्रद से तो फाइल के वजन पे बनता है, जैसे नसर से नासिरुन, ज़रब से ज़ारिबुन। लेकिन सुलासी मुजर्रद के अलावा जो हैं, जैसे रुबाई मुजर्रद हो गया, सुलासी मजीद फी हो गया, तो उससे इसमें फाइल कैसे बनेगा? तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए, हाँ, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका काम आएगा, बेसिक चीजें हैं। तो ये है कि फेले मुजारे के वजन पे बनता है। वो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, इस्तखरजा है ना, इस्तखरजा। तो इस्तखरजा फेले मुजारा है, तो जो हरफ मुजारा होगा उसको मीम मजमूम में बदल देंगे, ठीक है, मीम ला के जमा दे देंगे, और सेकेंड लास्ट यानी आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा दे देंगे, तो हो जाएगा इसमें फाइल। जैसे यस्तखरिजु से मुस्तखरिजुन, यंतलिकु से मुंतलिकुन। चलिए एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए। इन कसरा का पहले इसमें फाइल क्या बनेगा, जल्दी बताइए। असहाबा का मुसहिबुन। चलिए ओके। अब इस्मुल मफऊल सलासी मुजर्रद से किस वजन पे बनता है? ओके। और सलासी मजीद फी किस वजन पे बनेगा? बताइए। तो देखें, सलासी मजीद फी जो है बनने का एक सीधा सा वही तरीका है कि हरफ फेल मुजारे लाएंगे, फेल मुजारा में जो पहला हर्फ होगा हरफ मुजारा, उसको मीम मजमूम में बदल देंगे और आखिर से पहले वाले हर्फ को फतहा दे देंगे। जैसे कि इंतलक़ से मुंतलकुन, अकरमा से मुकरमुन। एहतरामा का क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि अल इस्मुल लदी यदुल्लु अला अन शैइन इश्तरका फी सिफा व ज़ादा अहदुहुमा अला अल-आखर फी तिल्का सिफा, तो उस इस्म को क्या बोलेंगे? सिफत तफजील, इसमें तफजील बनेंगे, ठीक है। इसमें तफजील किस वजन पे आता है? अफ़आलु के वजन पे आता है, ठीक है। चलिए, ये एक सरसरी सा जहन में हो गया कि इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल आपके सामने क्लियर होना चाहिए कैसे होता है। इसमें तफजील भी क्लियर होना चाहिए कि ये कैसा होता है। अब आगे देखिए, सही और मुअत्तल। देखिए, फेल के सही और मुअत्तल होने के हिसाब से फेल की कितनी किस्में होंगी, बताइए? 2 किस्में, सही और मुअत्तल, ठीक है। प्लीज कौन बोल रहे हैं, खामोश रहिए प्लीज। ठीक है, ये कर रहा है, उनको बोल दूं। हाँ, तो देखें, सही फेले सही किसको बोलेंगे? फेले सही किसको बोलेंगे? फेले सही बोलेंगे, हाँ, हरफ इल्लत ना हो। फेले सही बोलेंगे कि जिसके हरफ असली में कोई हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत कितने हैं? अलिफ वाव या। तो उसके हरफ असली में कोई हरफ इल्लत ना हो, उसको फेले सही बोलेंगे। जैसे कि कतबा जलसा, ठीक।
और मुअत्तल किसको बोलेंगे? जिसके किसी भी हरफ असली में हरफ इल्लत हो, जैसे वजदा, काला, सआ। ठीक, चलिए अब ये बताएं कि सही की कितनी किस्में हैं, मुअत्तल की कितनी किस्में हैं। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सही जो है, सही की 3 किस्में हैं, सालिम, मुज़ाअफ़, महमूज़, यानी सही सालिम, मुज़ाअफ़, महमूज़। ठीक है। अगर आपसे सवाल किया जाए इलाका ये किस्म यनक़सिमु सही अल-फ़िअलु सही, फ़िल सही की कितनी किस्में हैं, तो आप क्या बताएंगे? झट से जल्दी बताइए। सालिम, मुज़ाअफ़, महमूज़। अब देखें सालिम किसको बोलेंगे? सही सालिम बोलेंगे कि जिसके हुरूफ असली में ना कोई हरफ इल्लत हो, ना हमजा हो, ना तज़ईफ हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सही सालिम। जैसे कि नसरा, कादा, जलसा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सही सालिम। और सही सही किसको बोलेंगे? सिर्फ सही, फिल सही। हाँ, अब ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछें कि वो क्या कहते हैं, मद्दा, मद्दा ये सही है या सही सालिम है? ये ऑप्शन हो तो क्या बताएंगे? नहीं, सही है या सही सालिम है? मद्दा सही है, सालिम नहीं है। वेरी गुड, जबरदस्त। सही है, सालिम नहीं है। क्यों? सही होने के लिए सिर्फ जरूरी है कि हरफ इल्लत ना हो, और सालिम होने के लिए जरूरी है कि उसमें ना हरफ इल्लत हो, ना हमजा हो, ना मुज़ाअफ़ हो। हाँ, तज़ईफ ना हो, मुज़ाअफ़ हो, जैसे कि मद्दा, ये सब जो है। ठीक, ओके। अब बात ये आ जाती है, सही सालिम हो गया। चलें, अब ये है नसरा। अब नसरा को आप क्या कहेंगे? सही है या सही सालिम है? जी, ये दोनों हो सकता है। सही सालिम तो है ही, तो हर कोई सही सालिम अगर जो भी होगा तो वो सही तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस वजह से ये समझिए कि हर सही सालिम सही हो सकता है। हर सही सालिम सही हो सकता है। जैसे नसरा क्या है? सही सालिम है, सही तो हो जाएगा क्योंकि हरफ इल्लत है। लेकिन क्या हर सही सालिम हो सकता है? ओ, हाँ, चलिए, आम खास की निस्बत है। जी, अच्छा, तो बात इतनी हो गई कि हम लोगों ने पढ़ लिया था सालिम किसको बोलेंगे कि जिसके हुरूफ असली में ना हरफ इल्लत हो, ना हमजा हो, ना तज़ईफ हो। मुज़ाअफ़ किसको बोलते हैं? मुज़ाअफ़ की 2 किस्में हैं, मुज़ाअफ़ सलासी, मुज़ाअफ़ रुबाई। ठीक है, जैसे फर्रा, मद्दा, ये सब हो गया सलासी। और असअसा, कलकला, ज़लज़ला, ये सब हो गया रुबाई। चलिए इसको रहने दीजिए। अब महमूज़ किसको बोलेंगे? अब बस हाँ, जैसे कि अखदा, सआला, करा। अखदा, सआला, करा, तो ये क्या है? महमूज़ है। ठीक है, क्या महमूज़ हुरूफ फ़ेल मुअत्तल में होता है या फ़ेल सही में? जी, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अक़सामुल मुअत्तल। मुअत्तल की कितनी किस्में हैं? ठीक है, ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो मुअत्तल की 4 किस्में हैं, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़। ठीक है, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़। तो मिसाल किसको बोलेंगे? मुअत्तल किसको बोलते हैं? मुअत्तल सीधा से ये है कि जिसके हुरूफ इल्लत में जिसके हुरूफ असली में हरफ इल्लत हो। ठीक है,
جی، تو مثال بولیں کس کو؟ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ یسرا، اس کو کیا بولیں گے؟ مثال بولیں گے، ٹھیک؟ اور اجوف کس کو بولیں گے؟ اجوف کس کو بولیں گے؟ ہاں دیکھیے، فا عین لام، فا عین لام، اس کو مثال اجوف ناقص کو سمجھنے کے لیے ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک یاد رکھنے کے لیے، جیسے ذہن سے بھول جاتے ہیں، فا عین لام ہے نا، فعل، تو جوف من سے کیا ہوتا ہے؟ جوف من سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ، ٹھیک ہے؟ انسان کا جو بیچ مطلب تین ہو گیا، سر، پیٹ اور پاؤں، ٹھیک ہے؟ سر، پیٹ، پاؤں، تو اجوف من سے کیا ہو گیا؟ فاعل لام، اب دیکھ لیجئے دوسرے نمبر پہ عین آئے گا، تو اجوف دوسرے نمبر پہ آ گیا، پیٹ، تو جس کے عین کلمہ میں حرف علت تو اس کو کیا بولیں گے؟ اجوف۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جوف سے ہے، جوف دوسرے نمبر پہ آ گیا، فرسٹ نمبر پہ راس، سر، دوسرے نمبر پہ جوف، تو یعنی فعل، تو جس کے عین کلمہ میں حرف علت اس کو کیا بولیں گے؟ اجوف، جیسے کہ قال باع۔ اور اب دیکھیں جس کے لام کلمے میں حرف علت اس کو کیا بولیں گے؟ ناقص، جیسے غزارما۔ اب دیکھیں لفیف کس کو بولیں گے؟ لفیف دو حرف علت ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہو جاتا ہے لفیف مفروق، ایک ہوتا ہے لفیف مقرون۔ مفروق من سے جدا جدا، یعنی کہ دو حرف علت ایک جگہ نہ ہو، دونوں جڑے ہوئے نہ ہو، مفروق، جدا جدا، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کا فا اور عین، فا اور لام کلمہ حرف علت اس کو بولیں گے لفیف مفروق، جیسے وفا، وقا، یہ سب مفروق ہیں، ٹھیک ہے؟ دو جدا جدا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقرون، قرانہ من سے ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، تو مقرون جڑا ہوا، تو لفیف مقرون کس کو بولیں گے؟ جس کے دو حرف علت ایک جگہ جڑے ہوئے ہوں، یعنی جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے طوا، روا، تو یہ سب ہے۔